तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 63 64 65 एथिरे जहा थिला तार गोटे पार्ट आम आलोचना करछंती। मुख्यतः एथिरे कहा होची जे परम सच्चिदानंद परम प्रभु ताहा प्रथम रे कहउचंती अल्लाह का कथा नहीं तापर परमेश्वर कथा नहीं कहउचंती जे जेहेतु सी जेहेतु सर्वशक्तिमान तेणु से दुर्बल मध्य हो पारती एवं से जेहेतु अखंड शुद्धतार अधिकारी तेणु पाप सह मध्य से संश्लिष्ट हो पारती एवं प्रज्ञार जेहेतु से अधिकारी तेणु दुख जनित आनंदर स्वाद को मध्य से उपभोग करुता तार आमर ज्ञान से आज जो पार्ट 2 टा आलोचना करिया। पार्ट 2 माने आमे जेहेतु 2 दिन धरि आलोचना करछन तेणु ताको पार्ट 1 पार्ट 2 कहउछन्ती सेमति किछि पार्ट 2 नै आलोचना कंटिन्यूअस चलछि। एठी जो कहउछन्ती जेहेतु से प्रज्ञार अधिकारी तेणु दुख जनित स्वादर मध्य से अनुभव करने अनुभव नहीं पार किंतु एठी मजा कथा होची कोन सी ता भितरे निजे आसक्त ही पड़ जाती नहीं बा ता भितरे जर्जरित होई रहंती नहीं एवं से समय रे तांकर प्रज्ञा को से मध्य हरै न था। तार गोटे एग्जांपल एमतो अनेक एग्जांपल अछि गोटे एग्जांपल आमे ऑलरेडी देखि चंती सेटा होची रामायण रे जेते बेले मां सीता चोरी तो जाइछंती राम लक्ष्मण श्रीराम श्री लक्ष्मण जी चतुर्दिगरे बुली खोजुचंती देखुचंती कोठी कुआडे गले दुखरे बुलुचंती माने एते दुखरे म्रियमाण हो जाइछंती जे गछ को लता को भी पचारुचंती तमे देखिछ मो सीता को चढ़ई उड़ी जाउची चढ़ई को डाकी पचारुचंती मो सीता को देखिछ पशु पक्षी बनर भी तांको पचारुचंती तमे देखिछ मां सीता पर जाइछंती। एही समय रे वर्णना रही प्रभु देवदेव महादेव एवं मां पार्वती सूक्ष्म रे जाउचंती से बाट देखी एवं पार्वती देखुचंती जे एमती श्रीराम विकल है कि खोजुचंती स्त्री कुआडे गले कांचंती एवं ऊपर सांगे सांगे महादेव सेठु थाइकरी नमस्कार करछने हे ईश्वर प्रणाम कहा को प्रणाम कली बोली देखिला बेलू देखुचंती जे श्रीराम को प्रणाम करछन एवं श्रीराम जे कि कांचन कहउछन जो व्यक्ति ता स्त्री हजि जाइछि बोली कांदुचंती तमे तांको प्रणाम करछ एवं कहउछन ईश्वर बोली कहउछन हां से होउछन तो स्वयं नारायण अवतार नहीं चंदी श्रीराम को अवतार कहले ना ना ये केमती ईश्वर हे परिबे जदि से ईश्वर से केमती जानी पारु नांती सीता देवी कुआडे गले एवं
ମା ଦେବୀଙ୍କୁ କିଏ ଅପହରଣ କିଏ କରିପାରିବ? ସେ କହୁଛି ନା ନା, ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଲେ ବି ମଣିଷ ରୂପ ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବେନି, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେନି? ନା କେମିତି ଭଗବାନ କେମିତି, ଭଗବାନ ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସିଏ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ବୋଲି? ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି? କହୁଛି ନା ନା, ସିଏ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ଅବତାର ସିଏ, ସେ ହଉଛି ନାରାୟଣ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଣିଷ ପରି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସେମିତି। ନା ସେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ତ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଆରେ ବାବା, ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା, ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ, ସିଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ କରିବେ? ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବା ଆମେ ବି ସେମିତି ବେଳେ ଭାବୁ, ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚୋରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଏମିତି ଓକେ। ସେଇ ସମୟରେ ତେଣୁ କଥା ହଉଛି, ମହାଦେବ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ତଳକୁ, ଉମାଦେବୀ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ତଳକୁ। ନାଇଁ, ସେଠୁ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଦିଅ। ଏଠୁ ପାର୍ବତୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇକି ଦୂରରୁ ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଯାଇକିରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, କଣ କହିବ? ଆରେ ସୀତା ଆସିଗଲେ ବୋଲି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ସୀତା ଦେବୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଉମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ନମସ୍କାର ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ଆଉ ଇଏ ମହାଦେବ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହ୍ୟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଜ୍ଞାନ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖର ସ୍ୱାଦ ସେ ନଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କାହିଁ ନେଇପାରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଦୁଃଖର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେନି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ 65 ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଏମିତି ବୁଝିବା। ମାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହେଇପାରିବେନି, ସେଠୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ବୁଝିଲି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଲୀଳାର କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ଲୀଳା କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ, ସତେ ଯେପରି ସିଏ ପଛରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପଡିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୀଳା ଯେହେତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସେ ପଛରେ ରହିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାରଣା କରିପାରୁନୁ, ଜଣେ ଭିତରେ ରହିକିରି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହେଇପାରିବ, ଚିନ୍ତା ରହିତ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ମା କହୁଛି ହଁ ହଁ, ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ କଣ କହିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ କଳ୍ପନା କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ରୂପ, ମାନେ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ନାରାୟଣ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମହାଦେବ ଯୋଉ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଭାବି ଦଉଛୁ। ଜଡର ଏହି ଯାବତୀୟ ଭୂମିର ବାହାରେ ରହିଥିବା ପରି ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜଗତ ରୂପୀ ଲୀଳାଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଜଡମୟ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କରୁଛୁ।
ତେଣୁ ଆମେ କହିବାରେ ଲାଗିଛୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ସବୁ କିଛିକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଆପଣା ସହିତ ଲୀଳା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଜଡସ୍ଥ ଲୀଳାଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯାହା ଉପାୟ ରହିଛି, ଆମେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଭାଷା। ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସବୁବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ମିଥ୍ୟା ରହୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାବିବାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତିକ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ କଥାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ଆସ୍ତିକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆ ଭିତରେ ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଉପରୁ ଥାଇକି ଦେଖନ୍ତି କରନ୍ତି, ସିଏ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି, ଯୋଉମାନେ ବି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିଛି ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି କୁହନ୍ତି? ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ କେମିତି ପଶିପାରିବେ? ତେଣୁ ସିଏ ବାହାରୁ ଥାଇକି ଦେଖ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ କରୁଛି ବା ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମରିଗଲା ମରିଗଲା ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମରି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ଶବ ପୋଡା ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ନେଇଯାଉଛି ପୋଡିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମରିନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଂ ରେ ମରିଛି। ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଖାଇବ ପିଇବ, ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇବ। ଇଏ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ଜଳ ଜଳ କାନ୍ଦୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି କାନ୍ଦୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ରହିଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଦେଖିକି କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ, ହଉ ମରିଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଲୋ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀ, ନା ସିଏ ସତରେ ମରିଛି, ସବୁ ହଉଛି ଆକ୍ଟିଂ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆହୁରି ବଡ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବଡ ବଡ ହିରୋ। ହେଇ ଲୋକ ପା ସିଏ ଏମିତି ଡେଇଁ ପଡିଲା, ଯେ ଏତେ ମହଲା ଉପରୁ ଅମକ କଲା, ନିଆଁ ଭିତରେ ଡେଇଁକି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ଆଇଡଲ, ସିଏ ଆମର ହିରୋ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ନା ସତରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ନା ସତରେ କାହାକୁ ଯାଇକି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆ ଭିତରେ ଲୀଳାର ଭିତରେ ରହି ନିରାସକ୍ତ ହେଇ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବି ପାରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଭାବିବା ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣାର ଭାବନା ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସାଧାରଣତଃ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛିକୁ ସେମାନେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଆମର ଧାରଣା କଣ ନା ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଦିବ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଏକ ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁଭବ ଅଥବା ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କଣ? ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ବାଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ, ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ। ମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ମୋଟେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉଛି ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ।
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି କିଛିର ଅଭାବ ନଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତନଟିକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ନୀତିବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଆଚରଣ ଓ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ସବୁ ଗୁଣକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ମାମୁଁ କହିଲେ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଥରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେଶ ବଦଳେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ଘିଅ ମିଳିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ। ତା ଦେହରେ ଖେଚୁଡି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଗୁଡ ଲଗେଇକି ଖେଚୁଡି ଖାଇବେ। ସିଏ ଭାରି ଖୁସି, କଣ ନା ଆଜି ଆମେ ରାଜଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ରାଜା ଘିଅରେ ହେଇଥିବା ଖେଚୁଡି ସହିତ ଗୁଡ ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ କେବେ ଘିଅରେ ଖେଚୁଡି କରି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ କଣ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାଏ, କେତେବେଳେ ବାସି ଭାତ, ଏମିତି ଚଳି ଚଳି ଆସିଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ, ଏମିତି ଚଳି ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅରେ ଖେଚୁଡି ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଡ ଲଗେଇ ଖାଇବା, ସିଏ ହଉଛି ରାଜଖାଦ୍ୟ। ରାଜା ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏମାନେ ଏତେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଏହାକୁ ଖାଉଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତିକି ବାଟ ଯାଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯୋଉଟା ସେ ଯାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି କହିଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ସମଗ୍ର ସବୁଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ। ମା ହାତରେ ମୁଣ୍ଡଟେ କାଟି ଦେଖାଇଥିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଗୋଲ ସବୁ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ଏଇ ସତ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମଗ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟରୁ କଦାପି ବାହାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ କିଛି ବି ବାହାରେ ରହିଯିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ତାହା ଯାହା କିଛି ହୋଇଥାଉ ପଛେ, ତାହାକୁ ସମଗ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସମଗ୍ର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ କିଛି ବି ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭିତରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମଗ୍ର ମାନେ କଣ? ସମଗ୍ର ମାନେ ତ ସମଗ୍ର ନା, ତା ଭିତରେ କୋଉ ଗୋଟାକୁ କେମିତି ଛାଡିବ? ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ ବି କୁହନ୍ତୁ ରହିଥିବ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ବିରାଟ ରାଜମହଲ ବି ରହିଥିବ। କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କହିବେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡିକିରି। ଆରେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡିଲେ ସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ରାଜା ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ, ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜାକରେ କୁହାଯାଏ କଣ ନା, ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କେମିତି? ଈଶ୍ୱର ବଡ ନା ରାଜା ବଡ କୋଶ୍ଚିନରେ? ତେଣୁ ଜଣେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ବଡ। ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବଡ, ରାଜା ବଡ। ନା କେମିତି? ନା ରାଜା ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବିତାଡିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା। ଆରେ ରାଜା ବିତାଡିତ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ବିତାଡିତ କରିପାରିବେନି। ରାଜା କହିଲେ ହଁ, ଆରେ ଠିକ, ଏ ଲଜିକ ତ କେହି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଲଜିକ କୁ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ବିତାଡିତ କରିବେ, କୋଉଠିକୁ ବିତାଡିତ କରିବେ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡିତ କରିବେ ତ କୋଉଠିକୁ ବିତାଡିତ କରିବେ? ଯୋଉଠିକୁ ବିତାଡିତ କରିବେ ସେଟା ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ହଁ, ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ ବିଦା କରିଦେବେ, ସେ ଗ୍ରହ ବି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ତ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡିତ କୋଉଠି କଲେ? କେବଳ ଯେମିତି ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ସେ ଯିବେ। ଏଠି ଦିଟା ଯାକ କଥା ରହିଛି, ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିତାଡିତ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାନ ବୋଲି। ତେଣୁ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ସମଗ୍ରତାକୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଆଦୌ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାଇପାରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ନଥାଇପାରେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପ ମାତ୍ର। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଖକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଫେରି ଆସିଥାଏ। କଣ ନା, ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମଗ୍ରଟିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ତାହାର ସମୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଏବଂ ବସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଏକ ବିଶେଷ ବାଟ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଏକ ବିଶେଷ ବାଟ। ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖ। ଏହାର ଅଗଣିତ ଅନ୍ୟ ପାଖ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୋଣ, ଅନ୍ୟ ବିଭାବ ମାନ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଗଣିତ ନାନା ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏକାତ୍ମତା, ଅମରତ୍ୱ, ଚିରନ୍ତନତା, ଅନନ୍ତତା, ନିରବତା, ଶାନ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଚେତନା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ମାର୍ଗ ରହିଛି। ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କରିବ, ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆସୁଥିବ। ତମେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲ ସେ ମାର୍ଗରେ ପାଇବ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିବ, ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତମେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲ, ତାକୁ ହିଁ ଯଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଧରିନେଲ, ତାକୁ ହିଁ କହିଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ। କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଛାଞ୍ଚ ଯାହା କେବଳ ଅଲଗା, ନହେଲେ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗ ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଜାଗତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଓ ଯେପରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଯେପରି ରହିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ତାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝାଇବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିହବନି, ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା କହିବି, ତା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଅଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ବି କହିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଇଚ୍ଛା ବି ମୁଁ ବି ମୁଁ। ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଅନେକ ଅନେକ ନିମ୍ନରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମାନେ ବହୁତ ତଳରେ, ତଳ କଥାଟେ, ଛୋଟ କଥାଟେ, କିନ୍ତୁ କଣ କହିପାରିବା ନା ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ଓ ସେ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସିଏ ଠିକ ସେଇପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ ଯାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେଶ କେତେ ନା କେତେ ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲୁଣି। ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବ କଣ? ସିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ହିଁ ସିଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ନିତଳ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବହୁତ କଥା, ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଧାରଣା ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଅନନ୍ତତାକୁ ବୁଝାଏ, ଚିରନ୍ତନତାକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ସବୁ କିଛି ଦେଶ ଓ କାଳର ଅତୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସହାବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଶୁଦ୍ଧତା ପରି ଏହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଦିବ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା।
ଆପଣାର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତା କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତା କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ବିକୃତି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶୁଦ୍ଧତା, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଯେମିତି ମା ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିପାରିବା, ଯଦିଓ ସେଟା ବହୁତ ଛୋଟ କଥାଟେ, ଯେ ସିଏ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସେମିତି ରହିଛି। ଏଇ ଭାବଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବା। ହଁ ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।